বাংলাদেশের যে যেখানে আছো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার মেডিকেল স্টুডেন্টস অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্টস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড হু আর ওয়াচিং মি, তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ডাক্তার চন্দনা সরকার, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, অ্যানাটমি বিভাগ, পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ, পটুয়াখালী। আমাদের আজকের টপিক টিবিয়া। তো আমরা আজকে কি পড়বো? হোয়াট ইজ টিবিয়া, হোয়াট আর ইজ জেনারেল ফিচার্স অ্যান্ড স্পেশাল ফিচার্স। তো শুরু করি। ধরেই আমাদের কি বলতে হবে? অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস। তো টিবিয়া ইজ দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট বোন অফ দ্য বডি। নাও anatomical points. The upper end is expanded to form the condyles. The tibial tuberosity and the sharp crest-like anterior border, which is termed as sheath, is directed anteriorly. And the lower end projects medially as medial malleolus. The triangular fibular nose affects the lower end of the tibia on its lateral surface. তাহলে আবারও বলি anatomical points. Upper end is expanded from side to side and form the condyles. The tibial tuberosity and the crest-like anterior border is directed forwards. The lower end projects medially as medial malleolus. The triangular fibular nose affects the lower end of the tibia on its lateral surface. Now, what are the presenting powers of the tibia? As it is a typical long bone, it is composed of three parts: upper end, lower end, and an intervening shaft. Now, what are the features of the upper end? Upper end presents two condyles: medial condyle, lateral condyle, as an intercondylar area, and tibial tuberosity. Tibial tuberosity is divisible into two parts: rough part and smooth part. Rough and smooth part এর মাঝখান থেকে কি পাস করবে? Epiphyseal line for the upper end. And the upper portion এ কি attached হবে? Ligamenta patelli, and lower portion provides attachment to the subcutaneous infrapatellar bursa. At the triangular area above the tibial tuberosity provides attachment to the deep infrapatellar bursa. And the shaft presents three borders and three surfaces. Three borders. The sharp anterior border, which is crest-like, and it is termed as sheath. The medial border is more or less rounded, and the lateral border, it is sharp somewhat. তাহলে কয়টা border? There are three borders, and surfaces are three in number. কি surface? Medial surface, lateral surface, and posterior surface. Medial surface intervenes between the anterior border and medial border. Lateral surface intervenes between the anterior border and the lateral border. And posterior surface intervenes between the medial and lateral border. A lower end presents five surfaces: anterior surface, posterior surface, medial surface, lateral surface, and inferior surface. Inferior surface is articular. এবং আমরা বলছিলাম কি যে ফিবুলার নোজ, ট্রায়াঙ্গুলার ফিবুলার নোজ, ইট ইজ ডিরেক্টেড ল্যাটারালি। অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস বলার সময় আমরা বললাম কি যে ট্রায়াঙ্গুলার ফিবুলার নোজ অ্যাফেক্টস দ্য ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য লোয়ার এন্ড অফ দ্য টিবিয়া। তো এখন আমরা আপার এন্ডের স্পেশাল ফিচার বলে যাই। তো আপার এন্ডে কি আছে আমরা বললাম? দুইটা কন্ডাইল, ইন্টারকন্ডাইলার এমিনেন্স অ্যান্ড টিবিয়াল টিউবারোসিটি। আচ্ছা, একটা কোশ্চেন আমরা পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করি যে হোয়াট আর দ্য সাবকিউটেনিয়াস পার্ট অফ দ্য টিবিয়া? কোন কোন পোর্শনগুলো সাবকিউটেনিয়াস? দেখো, টিবিয়াল কন্ডাইলস, টিবিয়াল টিউবারোসিটি, দ্য শিন অর অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, medial surface except its upper part, and medial malleolus. What are the subcutaneous parts of the tibia? Tibial condyles, tibial tuberosity, anterior border,
medial surface except its upper part and medial malleolus. তাহলে এই যে আমরা বললাম যে দুইটা কন্ডাইল, মিডিয়াল কন্ডাইল এন্ড ল্যাটারাল কন্ডাইল। তো কন্ডাইলস আর আর্টিকুলার, তারা কার সাথে আর্টিকুলেট করে? উইথ ফিমোরাল কন্ডাইলস। কি জয়েন্ট তৈরি করে? নি জয়েন্ট। নি জয়েন্টের কম্পোনেন্ট পার্ট কি কি? টিবিয়াল কন্ডাইল, ফিমোরাল কন্ডাইল এন্ড প্যাটেলা। কোন ভ্যারাইটির জয়েন্ট? কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। The joint between the tibial condyle and femoral condyle, এটা কোন ভ্যারাইটির জয়েন্ট? কন্ডাইলের ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। আর ফিমার অ্যান্ড প্যাটেলা, তার মধ্যে যে জয়েন্ট সেটা কোন ভ্যারাইটির জয়েন্ট? স্যাডেল ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। অ্যাজ এ হোল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। আর টিবিয়ার এই যে লোয়ার এন্ডে আমরা কি বললাম? ইনফিরিয়ার সারফেস ইজ আর্টিকুলার। এটা কার সাথে আর্টিকুলেট করবে? সুপিরিয়ার সারফেস অথবা ট্রক্লিয়ার সারফেস অফ দ্য ট্যালাস। কোন জয়েন্ট ফর্মেশন করবে? অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। ইট টেক্স পার্ট ইন দ্য ফর্মেশন অফ অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট কোন ভ্যারাইটির জয়েন্ট? হিঞ্জ ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। এছাড়া টিবিয়া ফিবুলার সাথে কি কি জয়েন্ট তৈরি করে? দেয়ার আর 3 জয়েন্টস। দেখো, সুপিরিয়ার টিবিওফিবুলার জয়েন্ট, মিডল টিবিওফিবুলার জয়েন্ট এন্ড ইনফেরিয়ার টিবিওফিবুলার জয়েন্ট। এই যে interosseous border or lateral border of the tibia and medial border or interosseous border of the fibula provides attachment to the interosseous membrane. The interosseous membrane binds the tibia and fibula এবং তাদের মাঝখানের জয়েন্টটার নাম কি? মিডল টিবিওফিবুলার জয়েন্ট। তো ডিউরিং এক্সাম আমরা জিজ্ঞেস করি যে সুপিরিয়ার টিবিওফিবুলার জয়েন্ট এটা কোন ভ্যারাইটির জয়েন্ট? প্লেন ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। মিডল টিবিওফিবুলার এন্ড লোয়ার টিবিওফিবুলার জয়েন্ট এটা কোন ভ্যারাইটির জয়েন্ট? সিন্ডেসমোসিস ভ্যারাইটি অফ ফাইব্রাল জয়েন্ট। তাহলে গেল জয়েন্টস মেড বাই দ্য টিবিয়া। নাও যে আপার এন্ডের ফিচার বলছিলাম আমরা যে মিডিয়াল কন্ডাইল, ল্যাটারাল কন্ডাইল, যে তাদের সুপিরিয়ার সারফেস হলো আর্টিকুলার। তো মিডিয়াল কন্ডাইলের যে আর্টিকুলার সারফেসের শেপটা কিরকম? ওভয়েড ইন আউটলাইন এবং এটা কাভার থাকবে কি দিয়ে? হায়ালিন কার্টিলেজ। তো মিডিয়াল কন্ডাইলের পোস্টেরিয়ার সারফেস দেয়ার ইজ এ গ্রুভ। দেখো এটা এখানে কি ইনসার্টেড হবে? সেমি মেমব্রেনোসাস। আর ল্যাটারাল কন্ডাইল যে তার অ্যান্টেরিয়ার সারফেসে দেয়ার ইজ এ ট্রায়াঙ্গুলার ফ্ল্যাটেনিং। এখানে কি অ্যাটাচড হবে? ইলিওটিবিয়াল ট্রাক্ট। এবং ল্যাটারাল কন্ডাইলের পোস্টেরিয়ার সারফেস ইজ অ্যাফেক্টেড বাই এ হরাইজন্টাল গ্রুভ। এই গ্রুভে কি থাকবে? টেন্ডন অফ দ্য পপ্লিটিয়াস মাসেল। Inferolaterally there is a facet, circular facet for fibula. এই যে ফিবুলার সাথে সে জয়েন্ট তৈরি করবে সুপিরিয়ার টিবিওফিবুলার জয়েন্ট, দ্যাট ইজ দ্য প্লেন ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। এই যে আমরা বলছিলাম যে আপার এন্ডে মিডিয়াল কন্ডাইল, ল্যাটারাল কন্ডাইল এন্ড দিস ইজ দ্য টিবিয়াল টিউবারোসিটি। তো টিবিয়াল টিউবারোসিটি অসপিশিয়াল চকমার্ক দিয়ে দেওয়া হয়। নেম দ্য চকমার্ক এরিয়া টিবিয়াল টিউবারোসিটি। মেনশন ইটস অ্যাটাচমেন্ট। It is divisible into 2 parts, upper smooth part and lower rough part. The upper smooth part provides attachment to ligamenta patelli. আর lower rough part এখানে কি থাকবে? Subcutaneous infrapatellar bursa. And the triangular area above the tibial tuberosity provides attachment to the deep infrapatellar bursa. তাহলে টিবিয়াল টিউবারসিটির এছাড়া একটা ইম্পর্টেন্স আছে যে বিটুইন দ্য রাফ অ্যান্ড স্মুথ পার্ট, এখান থেকে পাস করে কি? এপিফেশিয়াল লাইন। তাহলে গেল আমাদের টিবিয়াল টিউবারসিটি। মিডিয়াল কন্ডাইল, ল্যাটারাল কন্ডাইল তাদের আপার সারফেসটা কি? আর্টিকুলার। মিডিয়াল কন্ডাইলের যে আর্টিকুলার সারফেস ওভয়েড ইন আউটলাইন, বাট ল্যাটারাল কন্ডাইলের আর্টিকুলার সারফেসটা কিরকম? সার্কুলার ইন আউটলাইন, ইট ইজ স্মল। মিডিয়াল কন্ডাইলের যে আর্টিকুলার সারফেস এটা রিলেটিভলি লার্জার দ্যান দ্যাট অফ দ্য ল্যাটারাল কন্ডাইল। নাও দিস ইজ দ্য ইন্টারকন্ডাইলার এমিনেন্স। তো ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়া তার মিডল পোর্শনটা কনস্ট্রিক্টেড এন্ড দেয়ার ইজ অ্যান এলিভেশন, ইট ইজ টার্মড অ্যাজ ইন্টারকন্ডাইলার এমিনেন্স। তাহলে ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়া এই জায়গাটার রিলেশন আমরা পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করি। আমরা পরের ছবিতে যাই। ল্যাটারাল মেনিসকাস, দিস ইজ দ্য মিডিয়াল মেনিসকাস। আরো একটু বলে নিতে হবে আমাদের যে মিডিয়াল কন্ডাইল তার যে পেরিফেরাল পার্ট প্রোভাইডস অ্যাটাচমেন্ট টু মিডিয়াল মেনিসকাস and lateral condyle, its peripheral surface provides attachment to the lateral meniscus. What is meniscus?
ফাইব্রোকার্টিলেজ। তো মেনিসকাস ইন্টারভেন করে বিটুইন দ্য ফিমোরাল অ্যান্ড টিবিয়াল কন্ডাইল, এবং আমরা যে বলছিলাম যে নি জয়েন্ট একটা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। তো কম্পাউন্ড কেন? আর্টিকুলার সারফেস তিনটা, টিবিয়াল কন্ডাইল, ফিমোরাল কন্ডাইল অ্যান্ড প্যাটেলা। আর কমপ্লেক্স কেন? যে আমরা জানি when the joint cavity is divided completely or incompletely by articular disc or meniscus, তখন তাকে আমরা বলি কমপ্লেক্স ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। তো এই যে মিডিয়াল মেনিসকাস, ল্যাটারাল মেনিসকাস, এরা জয়েন্ট ক্যাভিটিটাকে ডিভাইড করে। তাহলে ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়া, তার রিলেশনটা কি? ফ্রম বিফোর ব্যাকওয়ার্ডস, দেখো which is the medial meniscus, anterior horn, which is the posterior horn, which is the anterior horn, which is the posterior horn. তাহলে anterior horn of medial meniscus, then anterior cruciate ligament, anterior horn of lateral meniscus, posterior horn of lateral meniscus, posterior horn of medial meniscus, then posterior cruciate ligament. আবারও বলি যে anterior horn of medial meniscus, then anterior cruciate ligament, anterior horn of lateral meniscus, posterior horn of lateral meniscus, posterior horn of medial meniscus, then posterior cruciate ligament. তাহলে upper end আমরা মোটামুটি বলে ফেললাম যে upper end is composed of two condyles and intercondylar area and tibial tuberosity. Tibial tuberosity is divisible into two parts, rough part and smooth part. Rough and smooth part এর মাঝখান থেকে কি পাস করবে? epiphyseal line for the upper end. And the upper portion কি attached হবে? Ligamenta patelli, and lower portion provides attachment to the subcutaneous infrapatellar bursa. At the triangular area above the tibial tuberosity provides attachment to the deep infrapatellar bursa. Medial condyle and lateral condyle, the superior surface articular, they will articulate with the femoral condyle and takes part in the formation of knee joint. The medial condyle, the posterior surface, presents a groove for the insertion of semi-membranosus, and lateral condyle posterior surface is marked by a horizontal groove which is occupied by the tendon of the popliteus muscle. Now, border and surface, which is the anterior border or sheen. It is crest-like, it is sharp border. It provides attachment to the deep fascia of the leg throughout its whole length, but in its lower part it provides attachment to the superior extensor retinaculum. দেখো, this is the anterior border or sheen. আমরা ছবিতে যাই, দেখো this is the anterior border or sheen. কোথা থেকে শুরু? এই যে from the tibial tuberosity থেকে শুরু হয়ে এটা কোথায় শেষ? দেখো anterior border of the medial malleolus. তাহলে anterior border extends from the apex of the tibial tuberosity to the anterior border of the medial malleolus. It provides attachment to what? Deep fascia of the leg, and its lower portion it provides attachment to the superior extensor retinaculum. তো আমরা বলেছিলাম কি যে medial surface it is subcutaneous except at its upper part. তো upper part provides attachment to which structures? যে upper part এ তিনটা মাসেলের ইনসারশন from before backwards, কি? sartorius, gracilis and semitendinosus. আমরা ছবিতে যাই, দেখো sartorius, gracilis and semitendinosus. These three muscles collectively termed as gyro. তো এখন কোশ্চেন করা হয় যে কেন এদেরকে গাইরো বলা হয়, এবং হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দিস গাইরো? তো ফাংশনটা আগে বলে নি। দে স্ট্যাবিলাইজ দ্য বডি পেলভিস অন দ্য ফিমার। কেন এদেরকে গাইরো বলি? যে দেখো তারা ইনসার্টেড হচ্ছে একটা পয়েন্টে, কোথায়? আপার পার্ট অফ দ্য মিডিয়াল সারফেস, বাট তাদের অরিজিন কোথায়? হিপ বোনে তিন জায়গা থেকে। দেখো সার্টোরিয়াস, এটা কোথা থেকে অরিজিনেট করে? অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন। গ্রাসিলিস, এটা কোথা থেকে অরিজিনেট করে? বডি অফ দ্য পিউবিস অ্যান্ড র্যামাস অফ দ্য পিউবিস। সেমিটেন্ডিনোসাস, এটা কোথা থেকে? ইস্কিয়াল টিউবারোসিটি। তাহলে তিনটা মাসেল তিনটা জায়গা থেকে অরিজিনেট করে তারা ইনসার্টেড হচ্ছে কোথায়? আপার পার্ট অফ দ্য মিডিয়াল সারফেস অফ দ্য টিবিয়া। এই জন্য এদেরকে বলা হয় কি? গাইরো।
এবং তাদের কাজ কি? দে স্টেবিলাইজ দ্য বডি পেলভিস অন দ্য ফিমার। এরপর আরেকটা কোশ্চেন করা হয় যে তিনটা মাসেল কোনটা কোন কম্পার্টমেন্টের মাসেল এবং তাদের নার্ভ সাপ্লাই কি? সার্টোরিয়াস, it is the muscle of the anterior compartment of the thigh। তাহলে anterior compartmenটের নার্ভ কি আমরা জানি? ফিমোরাল নার্ভ। তাহলে সার্টোরিয়াস এটা নার্ভ সাপ্লাই কি? ফিমোরাল নার্ভ। রুট ভ্যালু কত? নাম্বার 2, 3, 4। দেন গ্রাসিলিস, it is the muscle of the medial compartment or adductor compartment এবং তার নার্ভ সাপ্লাই কি? অবটিউটার নার্ভ। রুট ভ্যালু কত? নাম্বার 2, 3, 4। তো এখানে আমরা আরেকটা কোশ্চেন করি, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ফিমোরাল নার্ভ অ্যান্ড অবটিউটার নার্ভ? দুইটারই তো রুট ভ্যালু নাম্বার 2, 3, 4। যে ফিমোরাল নার্ভ এটা কিভাবে তৈরি হয়? বাই দ্য ডরসাল ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ভেন্ট্রাল রামাই অফ দ্য lumbar 2, 3 and 4। But obturator nerve, it is formed by the union of the ventral branches of the ventral rami of the lumbar 2, 3 and 4 spinal nerves। আর ফিমোরাল নার্ভের আরেকটা ক্রাইটেরিয়া কি? ইট ইজ দ্য লার্জেস্ট ব্রাঞ্চ অফ দ্য লাম্বার প্লেক্সাস। তো লাম্বার প্লেক্সাসটা কোথায় ফর্ম হয়? উইদিন দ্য সাবস্টেন্স অফ দ্য সোয়াস মেজর মাসেল। তাহলে মিডিয়াল সারফেস এটা সাবকিউটেনিয়াস থ্রু আউট ইটস হোল লেন্থ এক্সেপ্ট ইটস আপার পার্ট which provides insertion to the three muscles sartorius, gracilis and semitendinosus। এছাড়া এই মিডিয়াল বর্ডারে কি অ্যাটাচড হবে? টিবিয়াল কোলেটারাল লিগামেন্ট। তো এই যে তিনটা মাসেলের ইনসারশন, এখানে একটা বার্সা থাকে, অ্যানসেরিন বার্সা। কেন এটাকে অ্যানসেরিন বার্সা বলা হয়? অ্যানসেরিন শব্দের অর্থটা কি? গুজ ফিট, হাঁসের পায়ের মতো, যেটা একটা কমপ্লিকেটেড বার্সা। তিনটা এই যে ইনসারশন মাসেল এদেরকে সেপারেট করে এবং রিপিটেড ট্রমা যদি হয় এই যে আপার পার্ট অফ দ্য মিডিয়াল সারফেস অফ দ্য টিবিয়া, তখন কিন্তু বার্সাইটিস হয়। তাহলে মিডিয়াল সারফেস ইন্টারভেন্স বিটুইন দ্য অ্যান্টেরিয়র বর্ডার অ্যান্ড দ্য মিডিয়াল বর্ডার। ইট ইজ সাবকিউটেনিয়াস থ্রু আউট ইটস হোল লেন্থ except its upper part which provides insertion to three muscles, one from anterior compartment that is the sartorius and it is supplied by femoral nerve, one from medial compartment that is the gracilis, it is supplied by the obturator nerve, and the semitendinosus, it is the muscle of the posterior compartment and its nerve supply is tibial nerve। তো tibial nerve এটা কোন plexus থেকে আসে? এটা হলো স্যাক্রাল প্লেক্সাস, সায়াটিক নার্ভের আবার দুইটা ভাগ, একটা হলো কমন পেরোনিয়াল নার্ভ আর একটা হলো টিবিয়াল নার্ভ। তাহলে টিবিয়াল নার্ভ এটা সাপ্লাই দেবে কাকে? সেমিটেন্ডিনোসাসকে। নাও মিডিয়াল বর্ডার, মিডিয়াল বর্ডার কোথায় শুরু? এই যে মিডিয়াল কন্ডাইল থেকে শুরু হয়ে এটা শেষ হয়ে যাবে কোথায়? পোস্টিরিয়র বর্ডার অফ দ্য মিডিয়াল মেলিওলাস। তাহলে মিডিয়াল বর্ডার ইট প্রোভাইডস অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য যে ডিপ ফাসা অফ দ্য লেগ। এবং মিডিয়াল বর্ডার অ্যান্ড ল্যাটারাল বর্ডার এই দুইটা বর্ডারের মাঝখানে ইন্টারভেন করে কে? পোস্টেরিয়র সারফেস। তাহলে পোস্টেরিয়র সারফেস ইন্টারভেন্স বিটুইন দ্য মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল বর্ডার। আমরা এখানে দেখি যে দিস ইজ দ্য পোস্টেরিয়র সারফেস। দেখো ছবির সাথে আমরা বোনস মিলাই যে দিস ইজ দ্য পোস্টেরিয়র সারফেস, ইট ইন্টারভেন্স বিটুইন দ্য মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল বর্ডার। ইট ইজ ডিভিজিবল ইন্টু এ আপার স্মলার ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া and a lower larger area by the soleal line। দেখো this is the soleal line। কোথা থেকে শুরু? এই যে সার্কুলার ফিবুলার ফ্যাসেট, ল্যাটারাল কন্ডাইল অফ দ্য টিবিয়ার, পোস্টেরিয়র সারফেসে এই যে ইনফারোল্যাটারাল এখানে আছে কি? সার্কুলার ফিবুলার ফ্যাসেট। এখান থেকে একটা অবলিক লাইন, ইট এক্সটেন্ডস ডাউনওয়ার্ডস এবং এটা যে আপার থার্ড অ্যান্ড লোয়ার টু থার্ড, যে জাংশন অফ দ্য আপার থার্ড অ্যান্ড lower to third of the medial border এখানে এসে মিট করে। তো this is the soleal line। soleal line divides the posterior surface into a small triangular upper area and a lower larger area। This upper triangular area provides insertion to the popliteus muscle। তো আমরা এই যে ল্যাটারাল কন্ডাইলের posterior surface এর গ্রুপে আমরা দেখছিলাম কি যে এখানে পপলিটিয়াস মাসেলের টেন্ডনটা থাকে। আর তাইলে এই যে আপার ট্রায়াঙ্গুলার স্মলার এরিয়া এখানে ইনসার্টেড হবে কে? পপলিটিয়াস মাসেল। আর টেন্ডনটা কোথায় আছে? এই যে গ্রুভ ইন দ্য ল্যাটারাল কন্ডাইল, পোস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য ল্যাটারাল কন্ডাইল। তো সোলিয়াল লাইন এটার অ্যাটাচমেন্ট কি?
দেখো সোলিয়ার লাইন এখান থেকে অরিজিনেট করবে কে, সলিয়াস মাসেল। তো সলিয়াস মাসেল ছাড়াও এখানে আর কি কি অ্যাটাচড হবে, ফাসা কাভারিং দ্য পপ্লিটিয়াস, ফাসা কাভারিং দ্য সোলিয়াস অ্যান্ড দ্য ডিপ ট্রান্সভার্স ফাসা অফ দ্য লেগ। তাহলে সোলিয়ার লাইনের অ্যাটাচমেন্ট কি, সোলিয়াস মাসেলের অরিজিন, ফাসা কাভারিং দ্য সোলিয়াস, ফাসা কাভারিং দ্য পপ্লিটিয়াস অ্যান্ড দ্য ডিপ ট্রান্সভার্স ফাসা অফ দ্য লেগ। তো সোলিয়াস এখান থেকে আমরা একটা কোশ্চেন করি যে সোলিয়াস মাসেলকে পেরিফেরাল হার্ট বলা হয়, কেন বলা হয় পেরিফেরাল হার্ট? Because when soleus muscle contract, it increases the venous return from the lower limb. এই জন্য soleus muscle-টাকে বলা হয় peripheral heart. যে during its contraction, venous return increases. So it is termed as peripheral heart. এখান থেকে আমরা আরো একটা কোশ্চেন করি যে soleus muscle-টা এটা কোথায় ইনসার্টেড হয়? Along with gastrocnemius এটা কি তৈরি করে? টেন্ডোক্যালকেনিয়াস। টেন্ডোক্যালকেনিয়াস কোথায় ইনসার্টেড হয়? মিডিয়াল পোর্শন অফ দ্য পোস্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য ক্যালকেনিয়াস। এবং এই যে সলিয়াস এটা কি একটা পোস্চুরাল মাসেল। টেন্ডোক্যালকেনিয়াস কাটা গেলে যে রানিং জাম্পিং এটা ইম্পসিবল, কেন? বিকজ এই সলিয়াস এন্ড গ্যাস্ট্রোক্নেমিয়াস এরা কি প্লান্টার ফ্লেক্সর, এরা প্লান্টার ফ্লেকশনে হেল্প করে। কাজেই যখন এই টেন্ডোক্যালকেনিয়াস কাটা যায় তখন রানিং জাম্পিং ইম্পসিবল হয়ে যায়। তো সলিয়ার লাইনের অ্যাটাচমেন্ট আবারও বলি, সলিয়াস, fascia covering the popliteus, fascia covering soleus and deep transverse fascia of the leg. আচ্ছা, এই যে আপার স্মলার ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া গেল, আপনার যে লোয়ার লার্জার পার্ট posterior surface, it is again divisible into two parts, medial part and lateral part by a vertical ridge. তো medial portion provides origin to the flexor digitorum longus. এগুলি কি deep muscles of the leg. এই যে popliteus, flexor digitorum, longus, tibialis posterior, these are the deep muscles of the leg. আর superficial muscle কি যে আমরা বললাম gastrocnemius and soleus. তাহলে posterior surface below the soleal line, it is divisible into two parts by a vertical ridge. The medial portion provides origin to the flexor digitorum longus and the lateral portion provides origin to the tibialis posterior. তাহলে গেল আমাদের পোস্টেরিয়র সারফেস। আচ্ছা, মিডিয়াল সারফেস এই যে লোয়ার পোর্শনে এটা ক্রসড হয় বাই দ্য লং স্যাফিনাস ভেন, নিচ থেকে এটাকে ক্রস করে কে লং স্যাফিনাস ভেন, আর উপর থেকে মিডিয়াল সারফেস কার কন্ট্যাক্টে আসে? উপর থেকে নামবে কে স্যাফিনাস নার্ভ। নাও ল্যাটারাল সারফেস, ল্যাটারাল সারফেস ইন্টারভেন বিটুইন দ্য অ্যান্টেরিয়র বর্ডার এন্ড দ্য ল্যাটারাল বর্ডার। দেখো দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল সারফেস, ইট ইন্টারভেন্স বিটুইন দ্য অ্যান্টেরিয়র বর্ডার এন্ড দ্য lateral border. Its upper to third provides origin to the tibialis anterior muscle. আচ্ছা, this is the nutrient foramen. দেখো posterior surface এ আমরা কি দেখতে পাই? এই যে vertical ridge এর upper end এ this is the nutrient foramen. এখান থেকে কি পাস করে? nutrient artery. nutrient artery টা কার ব্রাঞ্চ? posterior tibial artery. এর একটা characteristic feature, it is the largest nutrient artery. এই যে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি অফ দ্য টিবিয়া, ইট ইজ দ্য লার্জেস্ট নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি অফ দ্য বডি। আচ্ছা, গেল আমাদের সারফেস। নাও লোয়ার এন্ড। লোয়ার এন্ড আমরা আগেই বলেছি যে ইট প্রেজেন্টস 5 সারফেসেস, অ্যান্টেরিয়র সারফেস, পোস্টেরিয়র সারফেস, মিডিয়াল সারফেস, ল্যাটারাল সারফেস অ্যান্ড ইনফেরিয়র সারফেস। যে ইনফেরিয়র সারফেস এটা articular and it articulates with trochlear surface of the talus or superior surface of the talus and takes part in the formation of ankle joint, which is a hinge variety of synovial joint. তো দেখো যে লোয়ার এন্ড এর যে অ্যান্টেরিয়র সারফেস এটার রিলেশন আমরা পরীক্ষার সময় ধরি এবং অস্পের সময় দিয়ে দেয় যে নেম দ্য চপম্যান এরিয়া and mention its relation from medial to lateral. কার কার রিলেশনে থাকে দেখো, tibialis anterior, then extensor hallucis longus, then anterior tibial vessels, deep peroneal nerve, extensor digitorum longus and peroneus tertius. আমরা ছবিতে যাই, দেখো এখানে খুব সুন্দর করে ছবিতে দেয়া আছে, tibialis anterior, this is the extensor hallucis longus, anterior tibial vessels, deep peroneal nerve, then extensor digitorum longus and this is peroneus tertius. তাহলে লোয়ার এন্ডের অ্যান্টেরিয়র সারফেসের রিলেশন গেল। দিস ইজ দ্য মিডিয়াল মেলিওলাস, ইট হ্যাজ অ্যান্টেরিয়র বর্ডার অ্যান্ড পোস্টেরিয়র বর্ডার। তো
তো মিডিয়াল মেলিউলাসের পিছনে দেখো পোস্টিরিয়র বর্ডার, ক্লোজ টু দ্য পোস্টিরিয়র বর্ডার দেয়ার ইজ এ গ্রুভ। যে পরীক্ষার সময় এটাও অস্পিতে চকমার্ক দিয়ে দেওয়া হয় যে এই দ্য গ্রুভ রিলেটেড উইথ which টেন্ডন অফ দ্য tibialis posterior। এটা আরো একটা সুন্দর ছবি যে anterior surface of the lower end রিলেশন। দেখো this is the tibialis anterior, this is the extensor hallucis longus, tendon of the tibialis anterior, tendon of the extensor hallucis longus, then anterior tibial vessels, যদিও ভেনটা এখানে দেখা যাচ্ছে না, this is the deep peroneal nerve, this is the extensor digitorum longus, and this is the peroneus tertius। নাও পোস্টিরিয়র সারফেসের রিলেশনটাও ধরা হয়। আমরা পরের ছবিতে যাই। দেখো পোস্টিরিয়র সারফেসের রিলেশন কি, যে টেন্ডন অফ দ্য tibialis posterior, then flexor digitorum longus, posterior tibial vessels, tibial nerve, and flexor hallucis longus। এরকম পোস্টিরিয়র সারফেস medial to lateral, tibialis posterior, flexor digitorum longus, posterior tibial vessels, এখানেও ভেনটা দেখানো হয় না, this is the tibial nerve and flexor hallucis longus। এইটা এর উপরে কি আছে, this is the flexor retinaculum, আর এখানে আমাদের কি ছিল, superior extensor retinaculum। আর ল্যাটারাল সারফেস, এই যে লোয়ার এন্ডের ল্যাটারাল সারফেস আমরা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস বলার সময় বলেছি যে ফিবুলার, ট্রায়াঙ্গুলার ফিবুলার নস। এর আবার কি, which is the anterior border, which is the posterior border। Anterior border provides attachment to the anterior tibiofibular ligament, posterior border provides attachment to the posterior tibiofibular ligament। যে upper rough portion, it provides attachment to the interosseous tibiofibular ligament। আমরা ছবিতে যাই। This is the medial malleolus, the tip of the medial malleolus provides attachment to the deltoid ligament। এগুলো deltoid ligamenটের পার্ট, কি কি পার্ট আছে, tibiocalcaneal part, tibionavicular part, anterior tibiotalar part, যে অনেকগুলা পার্ট, বাট অ্যাজ এ হোল লিগামেন্টটার নাম কি, ডেল্টয়েড লিগামেন্ট। তাহলে আমরা টিবিয়া সম্পর্কে মোটামুটি সবই বলে ফেললাম। এখন বাকি কি আছে আমাদের, অসিফিকেশন। কয়টা অসিফিকেশন সেন্টার, there is only one primary ossification center that which appears during 7th week of intrauterine life, and two secondary center of ossification, one for upper end and one for lower end। দেখো যে ইন্টারোসিয়াস মেমব্রেন, আমরা কি বলেছিলাম যে lateral border of the tibia and medial border of the fibula attached with each other by interosseous membrane। তো ইন্টারোসিয়াস মেমব্রেনের উপরের দিকে একটা ট্রায়াঙ্গুলার অ্যাপারেচার আর নিচের দিকেও একটা অ্যাপারেচার। তো এই অ্যাপারেচার দিয়ে কি ট্রান্সমিটেড হয়, দেখো সুপিরিয়র অ্যাপারেচার, এখান থেকে কি ট্রান্সমিটেড হবে, অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল ভেসেলস। আর এই যে ইনফিরিয়র অ্যাপারেচার, এখান থেকে পারফোরেটিং ব্রাঞ্চ অফ পেরোনিয়াল অর ফিবুলার আর্টারি। তাহলে দিস ইজ অল অ্যাবাউট টিবিয়া। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করো, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। আর এটা পড়ার জন্য আমি বই লিখতেছি, এটা পাবলিশ হবে পরে, আরো 2-1 মাস সময় লাগবে, সে পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করো। এরপর তোমাদের সাথে কথা হবে অন্য কোনো টপিক নিয়ে। সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।